بندہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو حسین ہے۔ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کربلا کا ایک اور شہید دکھاؤں گا۔ کربلا میں ایسے تو بہت سارے شہید ہوئے، سب غلام حسین قدم حسین پہ نثار ہو گئے۔ آہا بجھا دیا تھا میرے حسین نے، چلے جائیں گے چلے جائیں گے۔ کہا میں ہاسپیٹ کا نہیں ہوں، ہاسپیٹ والا عشق نہیں کرتا، میں تو دیار رسول کا ہوں، علی والا عشق کرتا ہوں، صدیق والا عشق کرتا ہوں، فاروق والا عشق کرتا ہوں، میں تو عثمان والا عشق کرتا ہوں۔ آگ کے دریا بھی ہو جائیں تو اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ اے حسین میں تو جان لٹانے آیا ہوں، جان بچا کے بھاگنے نہیں آیا۔ میں وہ مگر آؤ خاتون جنت کی وارثہ، عابدہ، زاہدہ، معلمہ، عالمہ، فاضلہ، محدثہ، فقیہہ، اور کہیں اور نہیں پڑھی۔ 7 سال کی عمر شریف ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں دست ہوئے اپنے زانوِ ادب کو تہ کرنے والی نائب خاتون جنت کون ہے؟ جس رسول نے جسے پڑھایا اور رسول سے جس شہزادی نے پڑھا، دنیا اسے حضرت زینب کہتی ہے۔ کس کی کیا کہتی ہے؟ حضرت زینب، زینب کبریٰ، زینب کبریٰ۔ اللہ اللہ، مولا علی کی ہمراز ہے، ترجمان ہے۔ جیسے باپ کا فصاحت و بلاغت میں عالم ہے، ویسے ہی بیٹی زبان کھولے تو لفظوں کے سمندر بہہ پڑے۔ وہ حضرت زینب جب شادی کی بات آئی تو اپنے بھائی کے بیٹے جعفر طیار سے مولا علی نے شادی کرنے نسبت طے کی، مگر شرط لگایا ہے جعفر طیار 2 شرط ہے، میں اپنی شہزادی تیری نکاح میں دوں گا مگر 2 شرط۔ کہیں دیکھا ہے کسی باپ کو جو داماد سے شرط لگاتا؟ اب تو جو نہیں ہوتا وہ ہو رہا ہے کہ داماد شرط لگا رہا، اور نہیں بھی داماد لگایا کچھ تو اسے بدنام کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا اور کیا گیا۔ لوگ تحقیق کرتے نہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ فلاں نے ایسا کیا، بھاگے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ ارے کیوں جہنم مول لے رہا ہے؟ جا پہلے فلاں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں 10، پہلے ہی 9 ساڑھے 9 بج گیا تھا، انشاءاللہ بہت جلد۔ حضرت علی جاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر، بت شکن، راکب مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، صدیق وہ ہیں جو مصطفیٰ کو کاندھے پہ لیتے ہیں، علی وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ آتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں تو بڑا غور کریں تو صدیق کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے شہزادوں، آؤ چاہ رہے ہیں شادی، 2 شرط ہے، آپ مت لگائیے گا، ہاں 2 شرط ہے، 2 شرط کہ ہر 24 گھنٹے میں میری بیٹی کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ میری بیٹی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، حسین کو بغیر دیکھے زینب نہیں رہ سکتی، حسین اگر روئیں تو مصطفیٰ بے چین ہو، اور بغیر دیکھے رہ جائے تو زینب کا دل پھٹ جائے، یہ نہیں رہ سکتی، بغیر دیکھے نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری شرط، حسین جہاں کہے بہن کو جانے کے لیے تمہیں روکنا نہیں ہوگا، روکنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسین بلائیں گے تو پھر یہ رک نہیں پائے گی، اس لیے پہلی شرط ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان شرطوں کو مانا، کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ جانتے تھے کہ بھائی بہن کا، یہ صرف بھائی بہن کا پیار نہیں ہے،
माँ ने बता दिया होगा, बाप ने राज दे दिया होगा, बेटी ये हुसैन करबला में जाएंगे और शहादत कबूल कर लेंगे। करबला से पहले भी और करबला के बाद भी अगर मेरे खानदान की आबरू और इज्जत पे धब्बा आए, उसको बचाने का काम तेरा ही होगा, तेरा ही होगा। हजरत एहसास की दुनिया में, एहसास की वादी में, एहसास के जंगों में इमाम हुसैन की शहादत मुसल्लम है, मगर हजरत एहसास की दुनिया में हजरत ज़ैनब भी शहीद आज़म है। करबला गई है, भाई का हमराज बनकर गई। अल्लाह अल्लाह, पूरे काफिले को संभाल रही है, पूरे अंदर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है। क्या आपने देखा होगा जब हूर का लाश आया होगा, हजरत ज़ैनब ने खेमे के अंदर से देखा होगा, भाई करीब लाए हैं। हजरत हूर जानिसार ने मेरे इमाम, मेरे भाई इमामी आली मकाम पर अपना सर तन से कुर्बान कर दिया। जानिसार ये हबीब इब्ने मज़ाहिर, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आवाज दिया था आखिरी वक्त करबला के मैदान में, क्या है मेरे दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। उनके दोस्त गए, पूछा क्या वसीयत है, बोलो। बेटे का ख्याल आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। बीवी का ख्याल आ रहा है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तड़प उठे, कहा सुन, अभी मेरे खानदान और मेरे बच्चों का ख्याल नहीं है, अभी ख्याल है तो ज़हरा के लाल का ख्याल है। याद रख, मेरा पूरा खानदान कुर्बान कर देना, जब तक एक भी बाकी रहे ज़हरा के लाल पे आँच ना आने देना। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा, वो मंजर भी। और जब जानिसार एक एक करके शहीद हो गए, चूंकि जानिसार आगे बढ़ते थे, ऐ हुसैन आप नहीं, अभी मेरी बारी है। फिर दूसरे कहते थे, ऐ हुसैन अभी आप नहीं, मेरी बारी है। मचल मचल कर जा रहे हैं सर कटाने। क्यों? जरा करबला के शोहदा से पूछो कि क्यों जा रहे हो सर कटाने। कहा अरे सर हुसैन के नाम पे सर अगर तन से जुदा हुआ तो इनकी सरदारी में जन्नत में जाना नसीब होगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने करबला से पहले खत खींच दिया है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ये मेरे दोनों नवासे जो जन्नत के दुनियावी मेरे फूल हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार। मैं इस घर जाना नहीं चाहता। मैं अभी हजरत ज़ैनब, एक एक को देखा हजरत ज़ैनब, दिल टुकड़े टुकड़े हुए होंगे। कौन है हजरत ज़ैनब? औरत है हजरत ज़ैनब, है औरत है, सिनफे नासुक में से है, मगर अज़्म तो देखिए, हौसला तो देखिए, जुरात तो देखिए। हजरत ज़ैनब कहेंगी कि मैं सिर्फ औरत नहीं, मैं खातून जन्नत की बेटी हूँ। मैं सिर्फ औरत नहीं, शेर खुदा अली मुर्तज़ा की शहजादी हूँ। मेरी तरबियत दी गई है कि जब वक्त आ जाए तो कमान संभाल लेना। करबला में सब, और एक मंजर ये भी आता है, आहा हा हा। पहला मंजर, हम हजरत हाजरा की बारगाह में जाते हैं। हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को सजाती हैं, 17 साल की उम्र। किसको? हजरत इस्माइल को सजा रही है, मगर शोहर ने ये नहीं बताया, खलील हजरत इब्राहिम खलीला ने ये नहीं आगाही दी कि ले जाया कहाँ जा रहा है, ले जाया कहाँ जा रहा है, नहीं बताया। सजा रही हैं, सुर में लगा रही हैं, अतर में बसा रही हैं, खुशबू से महका रही हैं। शैतान आया था, कहा अरे क्या कर रही हो? पता है इब्राहिम ले जा रहे हैं ज़बह करने। कहा ऐसा कोई बाप करता है क्या? कहा अरे नहीं, वो ख्वाब में देखे हैं। कहा मेरे रब की मर्जी है तो एक इस्माइल क्या, हजारों इस्माइल हो तो रब की रजा पे कुर्बान करती हूँ। वो दादी हैं, वो दादी हैं,
تکمیل شہادت باقی ہے، حضرت اسماعیل باقی، اس لیے کہ ابھی دولہا آنے والا تھا، دولہا آنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ کی قربانی باقی، تکمیل نہیں ہوئی، یہ گوشہ تشنا رہا۔ شریعت کے اس تشنا گوشے کو اگر پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کو پائے مکمل کر دے اور امت کو شہادت دینے کا اصول بھی دے دے، تو کسی اور نے نہیں، نانا جان کی شریعت کو تکمیل کرنے کے لیے رب نے میرے حسین کا انتخاب فرمایا اور مصطفیٰ نے اسے منظور کیا۔ یہ انتخاب خدا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب اسی سنت کو، مگر وہاں پتہ نہیں ہے، یہاں خون بہ رہے ہیں، حضرت زینب دیکھ رہی ہے، یہاں سر کٹ رہے ہیں، حضرت زینب دیکھ رہی ہے، یہاں بازو قلم ہو رہے ہیں، حضرت زینب دیکھ رہی ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حضرت زینب پردے میں رہ کر دیکھ رہی ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا کہ حضرت زینب گڑگڑاتے ہوئے روتے ہوئے باہر آئی ہو، نہیں، پردے میں ہے۔ اور ایسے مومنٹ میں بھی، ایسی ساتھ میں بھی، ایسی گھڑی میں بھی کبھی نماز قضا نہیں کر رہی ہیں۔ فجر کا وقت آیا ہے، حضرت زینب مصلی پہ، عصر کا وقت آیا ہے، حضرت زینب مصلی پہ، ظہر کا وقت آیا ہے، حضرت زینب مصلی پہ، عشاء کا وقت آیا ہے، حضرت زینب مصلی پہ۔ کبھی تسبیح ہے، کبھی درود ہے، کبھی نبی پہ سلام ہے، کبھی بابا کو آواز دے رہی ہے، کبھی اپنی ماں کو پکار رہی ہے۔ اے نانا جان دیکھیے آپ کے خاندان پہ کیا ہو رہا ہے، مگر باہر نہیں آ رہی ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، آج اسلام کی شہزادیوں محرم منا رہے ہیں، محرم منا رہے، گلگلے پکا رہی، پوڑیاں پکا رہی، شربتیں پکا رہی۔ اے اسلام کی شہزادیوں، حضرت زینب کو تیرے سبیل کی اتنی ضرورت نہیں ہے، سبیل نہیں دے گی، حضرت زینب کو منظور ہوگا، رب کی عبادت کرے گی، حضرت زینب خوش ہو جائیں گی، تلاوت قرآن کرے گی، حضرت زینب خوش ہو جائیں گی، حیات پردے میں رہے گی۔ دشمن پردے کو تیرے پردے کو اٹھانا چاہتا ہے، تو پردے سے محبت کر لے گی تو کہے گی کہ میری باندی ہے، کربلا میں میں نے حجاب نہیں اتارا، یہ دوسرے کربلے میں میری باندیوں نے حجاب نہیں اتارا۔ حضرت زینب، اللہ اللہ، اب دیکھیے اپنے چھوٹے چھوٹے دو بچے آن اور محمد سجا رہی ہے۔ اے بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا بیٹا موجود ہے جوان، میں ہوں، میں جاؤں گا، یہ کیا کر رہی؟ کہا سنیے بھائی جان، جب تک میرا بیٹا آپ پہ قربان نہیں ہوگا آپ کا کوئی شہزادہ کربلا کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ دل، یہ ہمت، پہلے میرا بیٹا قربان ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو سجا رہی ہے، نہلا رہی ہے، سرما لگا رہی ہیں، خوشبو میں بسا رہی ہیں، پٹے باندھ رہی ہے، ننھی تلواریں ہاتھوں میں تھما رہی ہیں، پگڑی باندھ دیا ہے، کہا جا اپنے نانا حسین پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ بیٹا قربان ہو جا، اللہ کے میں تجھے سپرد کرتی ہوگا۔ پھر بیٹا جوہر دکھایا اور شہادت زمین پہ لیٹا ہے، گلاب کی طرح لباس اوڑھے ہے، حسین اٹھا رہے ہیں، حسین اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کی لاش چاچا کے حسین اٹھا رہے ہیں، حسین اٹھا رہے ہیں، وہی حضرت زینب دیکھ رہی ہے، حضرت زینب نظارہ کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، اور وہ گھڑی بھی آتی ہے، وہ وقت بھی آتا ہے، وہ لمحہ بھی آتا ہے، وہ ساتیں بھی آتی ہیں کہ ایک ایک شہید ہو گئے، اب امام حسین کی باری ہے۔ امام حسین بہن آتی ہے، بھائی جان آج آپ کے سروں پہ پگڑی کوئی اور نہیں باندھے گی، آپ کی بہن زینب باندھے گی۔ بھائی کے سروں پہ پگڑی باندھ رہی ہے حضرت زینب، گھبرا نہیں رہی ہے،
सुरमा लगा रही है हजरत ज़ैनब, पट्टे बांध रही है हजरत ज़ैनब। भाई यही रब को मंजूर है, यही नाना जान की खुशनुदी है। सब्र का दामन थमा रहे और फिर दूल्हा बनाकर इमाम हुसैन को करबला में भेजती हैं। वो वक्त भी आता है कि मेरा हुसैन भी जामे शहादत पी लेता है। अब कूफियों ने, यजीदियों ने आग लगा दिया खेमे में, आग लगा दिया खेमे में, लूटना और पीटना शुरू किया। हजरत आबिद बीमार हैं, बुखार से जिस्म तप रहा है, मगर ऐसी हालत में भी बार बार उठते थे। अब्बा जान आप नहीं, आपका बेटा अभी मौजूद है, आप पे सर मैं कटाऊंगा, पहले मेरा खून बहेगा, मेरे आपका खून नहीं बहेगा, आपका खून बाकी रहेगा, मुझ पर अब्बा रहम खाइए। कहा बेटा नाना जान की शरीयत को इसके बाद तुझे आगे बढ़ाना है, तरीक़त को तुझे आगे बढ़ाना। शिकायत नहीं, ये इमाम आली मकाम है। आज तो क्या हो रहा है, बड़े बड़े दावे। अब जब यजीदी बढ़े, खंजर लिए बढ़े, तलवार लिए बढ़े, नेजा लिए बढ़े, कहा अरे एक बाकी है हुसैन का शहजादा, इसे भी तहे देख कर दो। हजरत ज़ैनब कुबरा को जलाल आता है। कौन जलाल? मोहम्मदी जलाल। कौन जलाल? अली मुर्तजा वाली जलाल। कौन जलाल? फातिमा जहरा वाली जलाल। कहा यजीदियो अगर दम है तो आओ, अभी फातिमा की बेटी जिंदा है, करबला का नक्शा बदल कर रख देगी। करबला का नक्शा बदल कर रख देगी। अगर तुम्हें आबिद बीमार तक जाने के लिए मेरी लाशों से गुजरना होगा, मेरे खून में नहाना होगा, मेरे खून से अपने दामन को दागदार करना होगा, तब कहीं यजीदियों ने छोड़ा है और जंजीर में जकड़ दिया, बांध दिया सबको। अब दमिश्क की तरफ रवाना है और वहीं नेज़े पे हुसैन के सर को रखा गया था। खून टपक रहे थे, ताज़ा खून, और जबान से राहिबों ने कहा, शहादत दी कि जबान पर कुरान की आयत की तिलावतें मचल रही थी। मेरा हुसैन नेज़े पे बुलंद होकर यजीदियों से कह रहा था, ऐ यजीदियों देख ले तेरी अक्ल मारी गई है। हुसैन आज भी ऊपर है, तू हुसैन से नीचे है। और फिर डॉक्टर अकबाल को कहना पड़ा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। चलती रही, शाम पहुंचे यजीद के दरबार में। फिर यही फातिमा जहरा की शहजादी बड़ी तेवर के साथ आगे बढ़ती है और ये जुमला दोहराती है, यजीद तुम ये मत सोचना कि हम मिट गए, तुम मत ये ख्याल करना हमारा वजूद मिट गया, तुम मत ये ख्याल करना कि तुम जीत गए हो। याद रखना तेरा नाम मिट जाएगा, तेरी हुकूमत मिट जाएगी, तेरा तख्त मिट जाएगा। फातिमा की बेटी किसी से नहीं डरती है, अली की शहजादी किसी से नहीं घबराती है, ये सिर्फ डरती है तो अपने रब से डरती है, प्यार करती है तो अपने नाना जान से प्यार करती है, अपने हुसैन से प्यार करती है। याद रखना तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर मेरा नाम पूरी दुनिया में बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। इसलिए कहने वालों को कहना पड़ा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और जब वापसी के बाद हजरत ज़ैनब प्रचार कर रही है, हर जगह जुल्म की दास्तान बता रही है। ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, याद रखना, नबी के नवासों पे इन दाढ़ी वालों ने, इन पगड़ी वालों ने, इन कुर्ते वालों ने, इन जुब्बे वालों ने, इन दिखाने की नमाज वालों ने, इन काबा की तरफ रुख करने वालों ने क्या किया है? नबी के गुलशन को उजाड़ा है। इसे पहचान लेना, कल भी ये नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़कर तुझे लूटने आएंगे। कल भी ये तस्बीह पढ़ेंगे, तस्बीह के जरिए तुम्हें तुम्हारे ईमान पर डाका डालेंगे। कल भी ये पारसाई दिखाएंगे, कल भी कुरान पढ़ेंगे, मगर
नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत इसके दिल में नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसे प्यार नहीं होगा। याद रखना, उन यजीदियों को पहचान लेना। मेरे आका ने भी बशारत दी थी, इतने कुरान पढ़ेंगे, इतनी इबादतें और रियाजत करेंगे कि तुम देखोगे तो अपनी इबादत को बहुत हकीर समझोगे। मगर याद रख लो, कुरान पढ़ेंगे मगर उसका हल्क इसके अंदर उसका कुरान पढ़ना नहीं जाएगा, उसकी इबादतें रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगी। निशानी भी बता दिया था। अल्लाह अल्लाह, अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम के शहजादों, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं रसूल का शहजादा हूँ, मैं जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं रसूल की शहजादी हूँ, मैं रसूल की नस्ल से हूँ, जिसके बारे में रज़ा ने कहा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर वहाबियों से तुम्हारा रिश्ता कैसा, पूछना चाहता हूँ सल्फियों से फिर तुम्हारा ताल्लुक कैसा, पूछना चाहता हूँ कि फिर तुम्हारा अहले जमात इस्लामी से तुम्हारा रिश्ता कैसा, पूछना चाहता हूँ तुम सदर होगे, तुम सेक्रेटरी होगे, तुम हुकूमत मिनिस्टर होगे, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो करबला वालों की परवाह है। करबला से हमें यही मिशन दिया गया है, यजीद की ताकतों से घबराना नहीं है, आंखें मिलाना है, इसलिए कि ये रब की जिंदगी है, गई भी तो जाएगी नहीं, जिंदगी हमेशा के लिए मिल जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। कहा यह जाता है बड़ा फखरू जिद्दी है, किसी को नहीं मानता है, किसी को ये नहीं करता है। अरे फखरू का की गलती नहीं है, फखरू का कसूर नहीं है। पूछना है तो नबी के नवासे इमाम हुसैन से पूछो, पूछना है तो अली अकबर से पूछो, पूछना है तो अली असगर से पूछो, पूछना है तो करबला के शहजादों से पूछो। यजीद तो कलमा पढ़ते, यजीदी कलमा पढ़ते थे, दाढ़ी भी रखते थे, कुरान भी तिलावत करते थे, काबा की तरफ चेहरा करके नमाज भी पढ़ते थे। ऐ हुसैन एक वक्त भी रियायत कर लिए होते, उसके पीछे नमाज पढ़ लिए होते, मान गए होते, उसकी इक्तदा कर लिए होते। चलो हुसैन ने नहीं, ऐ अली अकबर तुम पढ़ लेते, ऐ औनो मोहम्मद तुम छोटे छोटे थे, तुम चले जाते, तुम चले जाते, या ऐ अब्बास आप चले जाते, ऐ अब्बास अलंबरदार आप चले जाते, ऐ मुस्लिम इब्न अकील आप चले जाते। कोई भी नहीं जा रहा है। पूरी तारीख वहाबी, देवबंदी, कादियानी, नजदी सब तारीख लिख रहा है, मगर किसी ने नहीं बताया कि यजीदी के पीछे हुसैन ने नमाज अदा किया या कोई समझौता किया। नहीं, अली असगर को कुर्बान कर दिया मगर समझौता नहीं किया, अली अकबर की जवानी दे दी मगर समझौता नहीं किया, अनु मोहम्मद का बागपन दे दिया मगर समझौता नहीं किया, अब्बास का अलम कटा मगर समझौता नहीं किया, हुसैन ने पूरा खानवाना कुरान कुर्बान कर दिया मगर समझौता नहीं किया, खुद भी शहीद हो गए मगर कहा ऐ इब्ने ज़ियाद तेरे हाथ में हाथ देकर हम यजीद की बात नहीं कर सकते हैं। हुसैन उस पर कायम रहे, इसलिए डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इमाम अहमद रजा कर रहे हैं तो हुसैन का सदका है कि किसी से मिल्लत नहीं करनी है। अगर मुफ्ती आजम सबसे कह रहे हैं कि जो रसूल का गद्दार है उससे अपना रिश्ता कैसा, तो ये रसूल हुसैन का सदका है। अल्लाह अल्लाह, ये मिशन करबला का है। हक कल भी जिंदा था, हक आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह हक सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब वापसी में हजरत ज़ैनब कूफा से गुजर रही थी तो देखा कूफी रो रहे हैं, देखा कूफी सीना पीट रहे हैं, देखा कूफी तमातम मना रहे हैं। तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था सुन तेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, तुम आंसू खून बहाती रहोगे, तुम अपना भी खून बहाओगे, अपने बेटों का भी खून बहाओगे, मगर कबूल नहीं होगा। अगर तूने हुसैन का साथ दिया होता, शहीद हो जाते तो जन्नती होते, तुमने हुसैन से गद्दारी की है, तेरी किस्मत में पूरी जिंदगी रोना ही लिखा है। आज शिया रो रहा है, मत समझिए कि ये इसलिए रो रहा है कि इसे हुसैन से मोहब्बत है, जी नहीं, ये इसके आबा अजदाद ने जो गद्दारी की है इसलिए सीना पीट रहा है। ऐ हुसैन माफ कर दे, ये सुबह क़यामत तक पीटते रहेंगे मगर माफी नहीं मिलेगी। हम हुसैन का मातम क्यों मनाएं, हम गम क्यों मनाएं, हम लिबास क्यों ना पहने, हम पुलाव और बिरयानी क्यों
نہ کھائیں, ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ حسین اچانک شہید نہیں ہوئے ہیں, ارے حسین جانتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. حسین نے شہادت دی ہے, اسلام زندہ ہوا ہے. حسین نے شہادت دی ہے, ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے. حسین نے سجدہ دی کیا, سجدہ حسین نے شہادت دی ہے تو ہمیں سجدے کا شعور ملا ہے. حسین نے شہادت قبول کی ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ملا ہے. حسین آج اگر منبر و محراب و خانقاہیں باقی ہے تو یہ کرم ہے میرے حسین کا, یہ کرم ہے میرے حسین کا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رسول, آل رسول, عاشق رسول, محب رسول, نائب رسول کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ رہیے, یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر احساس کی دنیا میں اس کے بعد باغ ڈور سنبھالتی ہے تو آج اسلام کو اپنے تبلیغ سے کہاں تک پہنچا دیا, یہاں تک پہنچا دیا, اور یہ اسلام پھیلتا ہی رہے گا. یاد رکھیے, سمٹے گا بھی تو قیامت کے دن. اس لیے کہ اہل ایمان پہ قیامت میں کچھ لوگ بولتے کیا بولتے, ارے سنیاں تو گھٹ رہے, اب تو بہت کم ہوگا, تم لوگ ایسے کیے تو گھٹ جاؤ گے. ہمیں غم نہیں ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم گھٹتے گھٹتے چلے جائیں گے. جس دن ہم چلے جائیں گے اسی دن قیامت ہے, اسی دن قیامت ہے. وہاں بھی دور ہو, وہاں بھی دور ہو, ہم سے اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہاں بھی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو اے سید فخر الدین صاحب, اس نسبت کا لاج رکھتے ہوئے اور ٹائٹ ہو جائیے کہ کسی وہابی چاہے کوئی ہو, اس وہابیوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اس لیے کہ میرا رشتہ میرے حسین سے ہے, میرا رشتہ میرے علی سے ہے, میرا رشتہ میرے علی اکبر سے ہے, میرا رشتہ میرے علی اصغر سے ہے, میرا رشتہ حضرت زینب سے ہے, میرا رشتہ حضرت زین العابدین سے ہے, میرا رشتہ حضرت باقی سے ہے, میرا رشتہ حضرت جعفر صادق سے ہے, میرا رشتہ حضرت موسیٰ کاظم سے ہے, میرا رشتہ حضرت علی رضا سے ہے. اس لیے اب کسی اور رشتوں کی ضرورت نہیں ہے. تم جاؤ, میرا بھائی بہت ہے, بہت ہے, میرا باپ بہت ہے, میری بہنیں بہت ہیں. ہم بن جاؤ عاشق رسول, بن جاؤ کربلا والے. آپ کی ذمہ داری تو اور ہے, کہتے میں رسول کی شہزادی اور پھر دشمنان رسول سے دوستی. حیرت ہے, کیسے بیٹا ہو, کیسے بیٹا ہو, باپ کو گالی دی جائے اور تمہیں برداشت ہے. ارے تمہیں برداشت ہو مگر ہم رضا والوں کو برداشت نہیں ہے. جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, پر مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلا دیں گے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا. جسے ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی ذکر حسین کے صدقے میں, اولیاء کاملین کے صدقے میں, حضرت زینب, سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے عزم و حوصلے اور احساس کی شہادت کے صدقے میں, پیرا سید حسینی پیرا کو سیاد کو معاف فرما دے, سیاد کو حسنات میں تبدیل فرما کر اللہ انہیں قبول فرما لے اور ان کی قبر کو نورانیت سے معمور فرما دے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.